नमस्कार जय जगन्नाथ। तो पे आम आज भिडियो एईसी स्तंभ लिखन पढ़ापी जाऊे जहाँकि बहुत सुंदर एवं सरल भाषा रे। तो आम नेक्स्ट क्लास रे तार फ्यूचर कौन ताहा विषय क्लास करें। तो 2 दिन है क्लास कर पार नी कारण मोर टे असुविधा हो जाता हाथ लेखा नोट दरकार था से क्लास कर पार नी। तो तेणुक मुझे क्षमा चाहूँगी। तो आज वीडियो से वीडियो पर बहुत सुंदर माने सरल होगापी जाऊँगी। तो जो मैंने यही वर्ष सेमिस्टर एग्जाम देवाई जाऊँगी ताहले दयाकोरी वीडियो को शेष जाए देखो कारण आपण मानकर एईसी ओडिया रे यही स्तंभ लिखन कौन पचारे जाई पारे। ठीक अच्छे। तो मु तार माने क्वेश्चन पैटर्न आलोचना करी। तो जो मैंने देखी ना जाइए देखी नेबे एवं नेक्स्ट वीडियो देखी ना जोटा कि हमरो फ्यूचर क्या कहुए बहुत सुंदर भाव बुझा जाइए। तो बहुत जन कमेंट करते बहुत सुंदर लगे आपण क्लास बोले। तो मत खुशी लगे। तो तेणुक मुझे क्लास आने निजे बाध्य हेली। तो पिला माने आज वीडियो आम स्तंभ लिखन कौन जाना। ठीक अच्छे। तो स्तंभ लिखन कौन ताहा आम जाना ना केवल कौन ना पिला माने स्तंभ लिखन कौन पाई पढ़ा आम। तो स्तंभ लिखन पढ़ले आम कौन शिखा। तो स्तंभ लिखन क्या कह जाए से सब विषय आज आम पूरा माने शेष जाए आलोचना करने जाऊे। तो तेणुक दयाकोरी समस्ते वीडियो को शेष जाए देखु एवं भल मार्क रखते पे। तो मत एति कह पे आज वीडियो जमा स्किप करूँ ना ना आप निजे पछताइबे। ठीक अच्छे। तो चलो जाना आम। तो यहाँ आपर मु सब कही रखे पे जेकोसी प्रश्नर आम तार प्रश्न सहित उत्तर भल भाव बुझापी पड़ो। ठीक अच्छे। आम स्तंभ कौन ताहा आमको जानापी पड़ो। ठीक अच्छे। तो मु तेणुक प्रथमे स्तंभ क्या कहुए स्तंभ लेखा माने आम कौन पाई पढ़ा। तो स्तंभ आमको केते उपकारी केते कौन ताहा आमको जानापी पड़ो। ठीक अच्छे। तो देखो आम प्रथमे बुझा तापर जाकि एग्जाम हॉल रे लिखा। तो बुझा जिनस अलग पिला माने लिखा जिनस अलग। ठीक अच्छे। मु सब बेले कही रखुची। ठीक अच्छे। तो चलो आम प्रथमे भल भाव बुझा। तो देख आज वीडियो टे लंबा हेले बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी जहाँकि मजा लगिपारे एवं आपण को ज्ञान आसीपारे। ठीक अच्छे। आसीपारे ना आसब। ठीक अच्छे। तो देखो स्तंभ क्या कहुए जदि आम साधारण अर्थ में कहवा साधारण भाषा में कहवा स्तंभ होना पिला माने एक माने एमती लेखा जहाँकि न्यूज पेपर मैगजीन बा इत्यादि छापा जाए। कौट छापा जाए पे न्यूज पेपर आप डेली पढ़ुवे। तो एबे तो पढ़ुना मुझे जानी माने आपण को घर जी बड़ बड़ लोग थे से पढ़ुवे आपण पढ़ी पारे। एवं न्यूज माने वीडियो अच्छे माने गणमाध्यम अच्छी ताहा जानी पारछंती। किंतु आपण जो न्यूज पेपर पढ़े पिला माने बुझिपार दैनंदिन माने डेली न्यूज पेपर जी पढ़ुचे सी ही स्तंभ विषय जानुथिबो। ठीक अच्छे। मु डायरेक्टली आपण कही दूचे जी डेली न्यूज पेपर पढ़ुची सी ही स्तंभ कौन जानिथिबो। तो देखो एवं जोठारे लेखक पाठकों सांग परी कथा कहते आपड़ जानते न्यूज रे पूरा मूल खांटी ओडिया भाषा लिखा जाए। ठीक अच्छे कि ना। किंतु यही स्तंभ कौन लेखा जाए ना पिला माने सरल एवं निज सांग परी कथबार्ता लिखा जाइथिबा शैली को स्तंभ बोली कहुए। केवल से नुहे। तो देखो यही स्तंभ ना पिला माने कठिन भाषा व्यवहार हुए नहीं माने अधिक कष्ट भाषा माने व्यवहार हुए नहीं। लेखक निज अनुभव भावना और चिंता हंसीदार करती माने से तार भावना को तार निजर भावना को तार चिंता को तार माने गोटे पाठक केमिति पढ़ी कि मनोरंजन हो पारिबो से सब को लेकिन रचित करि थाए किए यही लेखक माने को लेखक स्तंभ लेखक पिला माने पाठकों को भल परामर्श दिया जाए। बुझिपाल कि ना। जमीती कि एमिति लेखा पढ़ले मन हुए जे मो सांग मो सहित कथा होची बोले जानी पारछंती सांग आपन सहित केमिति कथबार्ता करे। तो आम स्तंभ लेखन द्वारा आम अनेक किछि शिखि थाउ अनेक किछि ज्ञान पाई थाउ अनेक किछि माने बड़ लोक मानकु सम्मान देवार शिखि थाउ। तो आम स्तंभ लेखन रे केवल माने मनोरंजन है ताहा नुहे। बुझिपाल ना। आम मनकर देखो न्यूज पेपर आप पढ़ुंट डेली न्यूज पेपर रविवार। ठीक अच्छे कि ना। तो आप गोटे घटना को नहीं से लिखा जाए मनकर यही वर्ष +3 रे कौन एनईपी लागू कले सरकार। ठीक अच्छे। तो ताहा
କ'ଣ ହେଇଗଲା, ତାହା ଏକ ଘଟଣା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ +3ର NEP ଲାଗୁ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ NEP ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ସେଠି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଟାଇପ୍ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇପାରେ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ମନେକର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, କାର୍ ଆଉ ବାଇକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ତାହା ଘଟଣାରେ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେକର ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନରେ ଗୋଟେ ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନ କେମିତି ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନ। ମୋ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନେକର ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ମୋ ମାନେ ସ୍ତମ୍ଭର ନାଁ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଡ଼ିଂ ହେଲା ମୋ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଆମେ ଅନେକ କିଛିକୁ ଲେଖିପାରିବା, କେବଳ ମୋ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ। ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇକି, ତାପରେ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ନେଇକି, ଆମ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଲେଖିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାହା ହିଁ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ କାମ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଟିକେ ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ, ମୁଁ କାରଣ ବହୁତ ମାନେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ବାକି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ମନର କଥା ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପଢ଼ା, ସ୍କୁଲ, ମୋବାଇଲ, TV, ଏହା ଭିତରେ ଆମ ଦିନ କଟିଯାଉଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ମାନେ ଦୌଡ଼ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ ଭିତରେ ନା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଅଛୁ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଶୈଳୀରେ ଗଲା, ଆମେ ନିଜେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ଆମକୁ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନରେ ଠିକ୍ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ବିଜି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲେ ମାନେ ମନେକର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛୁ, କି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଅଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନ ମାନେ କେବଳ ନମ୍ବର ଆଣିବା ନୁହେଁ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମୟର ମୂଲ୍ୟବାନ ବୁଝିବା, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ତାପରେ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା, ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଆମକୁ ସଫଳ କରେ ଏବଂ ଆମରି ମାର୍ଗକୁ ମାନେ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଏ। ଦେଖ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ଏମିତି ଯିଏ ଲେଖିବ ନା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଶୈଳୀରେ ଯାଉନେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ଘଟଣା ଶୈଳୀରେ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କ'ଣ ଆମକୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଛି ବୋଲି, ଠିକ୍ କି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ କେଉଁଟା, ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଖିଥିଲି, ଯାହାକି ମୁଁ ନିଜେ ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖିଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଲେଖା ହେଇଅଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାରେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାମ କଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳେ ନାହିଁ। ବିଫଳତା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ହାର ମାନିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ଆମ ବିଫଳତା କ'ଣ ଶିଖାଇଥାଏ? ଆମକୁ କେବେ ହାର ମାନିବା ଶିଖାଇ ନଥାଏ, ସେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଶିଖାଇଥାଏ ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ଶିଖାଇଥାଏ। ତ ଶେଷରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି କହିବି, ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଅ, ମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କର, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ବା ଉଜ୍ଜଳ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖୁଛି। ତ ଆପଣ ଆଗକୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍, କ'ଣ କଲେ ଭୁଲ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ତ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଶୈଳୀରେ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ନିଜେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀରେ ଆପଣ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, କାହା ବଳରେ? ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନ ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ବୁଝିଗଲ ଯେ ସ୍ତମ୍ଭ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ବିଷୟ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍। ତ ଦେଖ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ, ସେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ ନାହିଁ ସିଏ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଆମେ ତା'ର ସ୍ତମ୍ଭର କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍,
ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଦର୍ଶାଅ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତା'ର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଅଛି, ସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ତା'ର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ, ମାନେ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭ କାହିଁକି ଲେଖୁଛେ, ସ୍ତମ୍ଭ କେମିତି ଲେଖିବା ଦରକାର, ସ୍ତମ୍ଭ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ କେତେ ଜରୁରୀ, ତାହା ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଅ। ସେ ଯେହେତୁ କହିଛି ତ ଆମକୁ ଆମ ନିଜ ଭାଷାରେ ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ବି ଲେଖିଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟା ଏତିକି ଯଦି ପଢ଼ିଦେବେ, ଏତିକି ଯଦି ବୁଝିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ, ମୁଁ କହିଦେଉଅଛି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁଠି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବେ କେଉଁଠି, ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଡରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଧରଣ ଲେଖାକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କୁହାଯାଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି ତ ନିରସ ଶୁକ୍ଳ ସମ୍ବାଦଧର୍ମୀ ତଥ୍ୟକୁ ସହଜ ସରଳ ଓ ସରସ ପଠନ ଉପଯୋଗୀ କଳା ଦ୍ୱାରା ଭାବାତ୍ମକ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କରି ସର୍ବଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କରାଇ ପାରୁଥିବା ରଚନାକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖାଯାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ସେ କେଉଁ ଅଛି ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଏବଂ ସରସ ପଠନ ଉପଯୋଗୀ କଳା ଦ୍ୱାରା ଭାବାତ୍ମକ, ମାନେ ଯିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖୁଛି ନା ପିଲାମାନେ, ସେ ଭାବାତ୍ମକ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଓ ସିଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ସର୍ବଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ, ମାନେ ଜଣେ ମାନେ ଯିଏ ପଠନ କରୁଅଛି ସ୍ତମ୍ଭ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖାଇଥିବ ଏବଂ ମାନେ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବ ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୀର୍ଷକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ, ମାନେ ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅଛି ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଲେଖାଯାଏ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ। ବୁଝିପାରିଲ, ମାନେ ସେ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ତା'ର ସ୍ତମ୍ଭ, ମାନେ ମନେକର ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ସ୍ତମ୍ଭ। ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବୃକ୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ବୃକ୍ଷ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ବୁଝିପାରିଲ, ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ କେତେ କ'ଣ ଶିଖାଇଥାଏ। ତ ସିଏ ଯିଏ ଯଦି ବି ଲେଖିବ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ, ମନେକର ସିଏ ଭାବାତ୍ମକ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି ନା ପିଲାମାନେ, ସିଏ ମାନେ ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଅଛି ତାହା ବିଷୟରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ରଚନା କରିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାରେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟକୁ ସିଏ ଆଖ୍ୟା ଦେଇକି ରଚନା କରିଥାଏ। ତ ଯାହା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାର ଆବେଦନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର, ଏଥିରେ କେବଳ ନିରୋଳ ସମ୍ବାଦ ନଥାଏ ବରଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଜ୍ଞାନ ଗର୍ଭିତ ଓ ମାନେ ରସଘନ ହୋଇ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ତାହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଗର୍ଭିତ ଓ ରସଘନ ହୋଇ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ତ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର, ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଏମିତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖାଯାଏ ନା ପିଲାମାନେ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପଢ଼ିବ ସିଏ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ତାହା ଭାବିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ତାହା ମୁଁ ଚାହୁଁଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ କାଢ଼ିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାରେ ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ଆବେଦନ ଠାରୁ ଭାବାତ୍ମକ ଆବେଦନ ଅଧିକ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାରେ ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ମାନେ ଆମେ ଲେଖିବାଟା ଅଧିକ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଭାବିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ଆମେ ଭାବିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏପରି ରଚନା ପାଠକୀୟ ରୁଚିବୋଧକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ରୁଚିଣୀୟ ପାଠକ ସେମାନଙ୍କ ରୁଚି ମୁତାବକ ସ୍ତମ୍ଭ ପଢ଼ିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ପାଠକ ଦେଖିବ ଯେ ସେ ଭାବାତ୍ମକ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ରୁଚିବୋଧକ ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜେ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ,
ରୁଚିବୋଧକ ସେ ନିଜେ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଟିକେ ଯଦି 2-3 ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଦେଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ିବନି, ସେ ସବୁକୁ ପଢ଼ିକି ରହିବ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଭିଡ଼ିଓଟି 15 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଛି, ବାକି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏତିକି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାରେ ସ୍ତମ୍ଭକାରଙ୍କ ମୁକ୍ତ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଦକ୍ଷ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷତଃ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥାଏ। ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିସର ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଚିଶୀଳ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପେକ୍ଷ ପ୍ରଶସ୍ତି, ଆବେଗ ଆଦି ରମଣୀୟ ତଥା ଲୁଲିତ ସୃଜନାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ପରିବେଶିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କରୁଅଛେ ନା ପିଲାମାନେ, ତ ସେଠିରେ ମୁକ୍ତ ବିଚାର, ମାନେ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କରିବା ତାହେଲେ ତା ମନରେ କିଛି ରାଗ ନଥିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ମୁକ୍ତ ବିଚାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। କିଏ? ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖକ। ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ? ତ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖକର ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଜାଣୁଛେ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିବାଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ରଚିତ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷତଃ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥାଏ। ମାନେ ଯେହେତୁ ପାଠକ ଏଇ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥାଏ, ତ ତେଣୁକରି ସେଇ ଯିଏ ଲେଖିବ ତ ସିଏ ମୁକ୍ତ ବିଚାର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିସର ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଚିଶୀଳ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଟେ। ତ ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଯେମିତିକି ଆଜି ରମଣୀୟ, ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ନା ପିଲାମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସବୁ ଡେଲି ଆସୁଅଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍। ତ ତେଣୁକରି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ, 2 ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ। ତ ସବୁଦିନ କେବଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖାଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଏମିତିକି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ, 2 ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ତାହା ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ତ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚୟିତା ନିଜ ଚିନ୍ତନକୁ, ଆବେଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖୁଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ତାର ଚିନ୍ତାକୁ, ତାର ଆବେଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେକର NEP ଲାଗୁ ହେଇଗଲା, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତ ତାହା କେବଳ ସିଏ ଲଦି ଦେବ ନାହିଁ। ତ ସିଏ କହିବ ଯେ କ'ଣ NEP ଲାଗୁ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, କେମିତି ପଢ଼ିବେ, କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତ ତାହା ସିଏ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ସବୁ ବୁଝାଇଲି। ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ତାହା ବି ସେ କହେ, ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାହା ମଧ୍ୟ କହେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ସିଏ ବରଂ ଲଦି ଦିଏ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ଲଦି ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତନ ପାଠକ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାଷାରେ ସେ କହିଥାଏ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ NEP ଲାଗୁ ହେଲା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଏମିତି ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପାଠ କଲା ବେଳେ ପାଠକ ତା ନିଜ କଥା, ନିଜ ଅନୁଭବର ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହାଯାଇ ଅଛି ବୋଲି ମନେ କରିପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଠିକ୍ ନାହିଁ? ସେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗ ପରି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ସିଏ ଯିଏ ପାଠ କରେ ନା ପିଲାମାନେ, ସେ କ'ଣ ଭାବେ ନା, ନାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣା ମୋ ପରି ଘଟିଛି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇଠି ଲେଖାଯାଏ ନା, ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସିଏ ଲେଖିନା ପିଲାମାନେ, ତ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ନା ଏଇ ଘଟଣା ମୋ ସହିତ ବି ଘଟିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ତ ଏଠି ସେ ତାହା କୁହାଯାଉଅଛି। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠ କଲା ବେଳେ ତ ପାଠକ ତା ମନ କଥା, ନିଜ କଥା,
ନିଜ କଥା ନିଜ ଅନୁଭବର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମାନେ କୁହାଯାଇଅଛି ବୋଲି ମନେ କରିପାରେ, ମାନେ ମୋ ସହିତ ବି ଏମିତି ଘଟିଛି ବୋଲି ସେ ମନେ କରିପାରେ। ତ ଫଳରେ ଯାହା ଦେଖିବି ପାଠକ ଜାଣିପାରୁ ମାନେ ନଥିଲା, ମାନେ ଯାହା ଫଳରେ ପାଠକ ଯାହା ଦେଖିବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା, ଜାଣିକି ବି ଅଜଣା ରହୁଥିଲା। ତ ସ୍ତମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣି ଏକ ମାନେ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟର ଅନୁଭବ ଆଣିଥାଏ। ମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲା, ବୁଝିପାରୁନା ଏଠି ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ବୁଝାଯାଇଅଛି ଯେ ମାନେ ପାଠକ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ନ ଦେଖିଲା ପରି ହେଉଥିଲା, ଯାହା ବୁଝୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ନ ଜାଣିଲା ପରି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ସରଳ ଭାଷାରେ ଯଦି ଜାଣିବ, ସରଳ ଭାଷାରେ ଯଦି ପାଠ କରିବ, ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାରରେ ଯଦି ବୁଝିବ, ତାହେଲେ ସେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆଣିପାରିବ, ମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ, ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ବିଷୟ କୁହାଯାଇଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ସେମିତି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚୟିତା ଜ୍ଞାନ, ରୁଚି, ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀ ଓ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବୋଧୟ ଓ ଆବେଦନାତ୍ମକ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଠକର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିଥାଏ। ମାନେ ଯିଏ ପାଠକ ହେଇଥିବ ସିଏ ହିଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବ। ଯଦି କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜାଣିନଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜାଣିନଥିବ, ତ ସେ କେମିତି ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଇପାରିବ, ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ତାହା କୁହାଯାଇଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା, ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଜାଣିବା। ତ ତାହା ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ବୁଝିବା, ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତିକି ବୁଝିଲ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଜାଣିବା। ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତ ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯାହା ହେଲେ ବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଜମା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି କେଉଁ ପାଖରେ ମାନେ ଖରାପ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣାଇବେ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଜଣାଇବେ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ହେଲେ ବି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ କରୁଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଲମ୍ବା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଜାଣିବା। ତ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେଣ୍ଡ କର, ପିଲାମାନେ ସେୟାର କର। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।